अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिस्साइमि फ़रहतान फ़रहतुन इंद फ़ित्रिही व फ़रहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिह। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़ार हज़ार आलम दर्स ताकि हर आन महबूबा लुगे लुगे कलम शनसिब मिदा ईमान महबूबा। तो कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकली रब पहर नफस कसम पर अबता न कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हरदम दरब दाइलम पशमार विद तकरार पड़ेर ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। मदीने मुनव्वरे न कुर्बान रबा दा हुजूर पाक रौज़े न कुर्बान रबा। जन्नतुन न में ख़्वाह मदीना दा दे ख़पले अक़ीदे न कुर्बान रबा। और द खाली पौरस खुबा ततलल्लेर फ़न का द सवाब द उम्रे न कुर्बान रबा। और शफ़ाअत चे वाजिबीगी उम्मतिला शफ़ाअत चे वाजिबीगी उम्मतिला द उम्मत दे नसीबे न कुर्बान रबा। और दालिकल चे पैरशाद द ख़पल महबूब दी द ख़पल ख़त हर नुक्ते न कुर्बान रबा। और मुहम्मद अमीन पशमार दरब द इलम स्ताद हर करिश्मे न कुर्बान रबा। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से दोस्तान दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। देरो क़दरदानो मशरानो कशरानो दरब लायज़ाल और रब बेनियाज लाख लाख शुक्र नदी मंगा तासो दुआन जान द सरदार आक़ाए नामदार दख़ल उम्मत कमफ़ार दख़ल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी अल्हम्दुलिल्लाह। या रब्बिल आज़ाल ढेर लोए फ़ज़ल व करम व ihसान दे कमुंग वता सुबान दे द रमज़ानुल मुबारक ढेर द अजरुन व इज़्ज़तुन व बरकतुन व रहमतुन मियाश रावस्ता। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दे पदग़ मुबारक मियाश के ज़मुंग वता सुद पारा द मग़फ़िरत असबाब बराबर की। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु मनशा दादा च ज़मादा बंदगान रब वर सर मीना कयो द अवयव मुशफ़िक़ व मैन दो नज़ियात मीना वर सर कई द यवे मोर द मीने सोक मिसाल नशी ज़िक्र कोले चेरा दुनिया के दागी मिसाल ज़िक्र की च दुमरा मीना दाला का फ़लानी से फ़लानी सर कई ज़का च द मोर मीना च दा दागे नेमुल बदल निश्ता द मोर द शफ़क़त द रहमत व द मेहरबाने नज़ीर व मिसाल नशी पेश के दे नो बिया च रब्बिल आज़ाल द ख़पल बंदा सरा द अवयव मुशफ़िक़ मैन दो ना मोरम आगा मोर च ढेर मुशफ़िक़ वी ढेर मेहरबान वी ख़पल बची बांधे दागे नज़ियात मीना वर सरा कई नो तासो अंदाज़ो लगावे च द अल्लाह मीना सुमरा दा द ख़पल बंदगान सरा दागा मनशा ख़्वाह दादा च ज़मा दा बंदगान मा तरा नज़दीशी दी द पारा ज़दा से असबाब मुहैया कम जदी ज़मा रहमत तरफ तराशी द रमज़ानुल मुबारक दा मियाश तेवर तवर कड़ा कि बकम मियाश के ददीना सरकश चकोम शैतानान वगैरह तड़ल द रहमत बारान वरीगी द कहर व गज़ब दरवाज़े बंद इकड़े उमदारंगे द अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु द तरफना द इनामात व इकरामात यौदा से बारान शो द नफलो चिकुम सवाब दे अगम को फ़र्ज़ो बांधे दर कई द फ़र्ज़ो और ब्या द फ़र्ज़ो सवाब और या चंदा या वो सव चंदा या दागी नम ज़्यादा तर कई और ब्या कदरदानो
یو داسې میاشت راکړه چې په هغې کې خوراک کولم د سحر د روژې د سحري د پشمني خوراک کولم عبادت دی، الله په اجر و ثواب ورکوي. په هغې کې بیا چې کومه لوږه تېرېږي او په هغه لوږه کې یو ساعت اخلی او د الله د حکمونو تابع یې چې تر څو پورې د الله حکم نی راغلی زه خولې ته حسب نه اچوم، د هغې اجر و ثواب بیل دی. او بیا چې کله د الله په حکم باندې ته کښېنې او کله د الله حکم وشي او ته روژه ماتې کوې د هغې اجر و ثواب بیل دی. بیا د قرآن عظیم الشان د تلاوت دپاره همدارنګې چې کوم دی تراویح حتی چې د روژې ساعت عبادت وګرځو. او الله کریم د شپې په آخري حصه کې د خپل مخلوق ته بیا خطاب کوي د اولني اسمان نه چې شته څوک داسې چې زمانه د ګناهونو بخښنه غواړي چې زه ورته بخښنه نصیب کړم، شته څوک داسې چې جنت غواړي چې ورکم ورله، او شته څوک داسې چې جهنم نه پناه غواړي چې پناه ورله ورکم. دا قدردانو د رب العزال خصوصي مهربانۍ دي چې په موږ او تاسو باندې کوي د دې دپاره چې دا بندگان ما ته رانږدې شي، دی زما رحمت طرف ته راشي. ځکه خو قدردانو دا د رمضان المبارک میاشت په ژوند کې راتلل چې دي دا یو ډېر لوی نعمت دی. ډېر خلک داسې وو چې د هغې تېر ځل د رمضان المبارک میاشت نصیب وه، تېر ځل پکې وو خو سخت کال هغې نشته، هغې دنیا نه پرده شوي دي. زمونږ او ستاسو خوشقسمتي ده چې یو ځل بیا الله کریم جل جلاله زمونږ په ژوند کې دا مبارکه میاشت راوسته. اوس قدردانو روژه چې دا یو ډېر عظیم عبادت دی، ځکه چې دا عبادت بې ریا دی، په دې عبادت کې اخلاص دی، په دې عبادت کې د الله کریم جل جلاله سره دا یو داسې راز و نیاز دی چې انسان وغواړي شل پیرې نو هغه په پټه باندې دا روژه خوړی شي چې هېڅ څوک هم ني، په دې وجه باندې هغه څه کوي ځان ساتي چې هغه وایي که مخلوق مې نه ویني نو د هغې رب نه خو ځان نشم بچ کولی، هغه خو مې ویني. لہذا عزتمندو دا روژه چې دا یو داسې عبادت دی چې دا د الله کریم جل جلاله سره د بنده تعلق مضبوطوي. ځکه تعلق هم په دې څیزونو باندې مضبوطېږي چې انسان کې اخلاص وي او ایمان بالغیب چې کوم دی هغه لري او هغه کې امانتداري وي. او دا درې واړه څیزونه چې دي دا په روژه کې په طریقې اتم موجود دي. روژه کې اخلاص هم شته، ځکه چې روژه یو داسې عبادت دی چې د دې یو خاص هیئت او شکل نشته. څنګه چې انسان منځ کوي نو منځ والا خو معلومات کېږي چې دی منځ کوي، نیت وتړي، رکوع، سجده، قومه، جلسه، قیام. همدارنګه یو سړی حج کوي د هغې هم یو خاص شکل دی چې هغه به ځي حج بیت الله سفر به کوي، مکې معظمې ته به ځي، بیا هلته به چې کوم دی طواف کوي، بیا هلته به ځي او وقوف عرفات به کوي، منا مزدلفې ته به ځي. خلک وایي دا حج کوي. یو انسان زکات ورکوي د هغې هم شکل و صورت دی چې دا پیسې دي د زکات، دا غله ده د زکات. مگر یاد ساتئ قدردان روژه یو داسې عبادت دی چې د دې یو خاص هیئت او شکل نشته. انسان دې دا نه وایي چې پښمنۍ وکړه نو دا د روژې علامت دی چې روژه ماتې وکړه. ډېر پښمني والا هم دي او ډېر روژه ماتې والا هم دي چې د ورځې روژه خوري. په دې وجه باندې قدردانو دا د الله سره یو ځان له معامله ده چې انسان مخامخ وي. اوس په ناستو خلکو کې د چا روژه ده د چا نشته، هغه نه ما ته پته شته نه تاسو ته پته شته، هغه رب ته پته ده. په دې وجه باندې قدردانو دا یو داسې عبادت دی چې په دې کې اخلاص دی چې انسان دا وایي چې دا خو زما د الله جل جلاله سره معامله ده. دې کې امانت دی، انسان تږی دی، اوږې دی، خوراک هم شته، خو تر هغې وخته پورې دې ګوتې نه وروړي چې تر څو پورې د الله د طرف نه حکم نه راغلی. ولا حالان کې ځان له دته ډېرې موقع شته. په دې وجه باندې قدردانو دی کې امانت هم دی چې انسان په دې امانت کې خیانت هم نه کوي. حالان کې ځان له دته ډېر مواقع ملاویږي چې خیانت وکړي، ځان له دې اوبه وڅښي، ځان له دې خوراک وکړي، مگر صرف په دې وجه باندې نه کوي که مخلوق مې نه ویني نو هغه رب خو مې ویني، د هغه نه خو ځان نشم بچ کولی. په دې وجه رب العزال فرمایي چې هر یو عمل چې هغه د انسانان کوي هغې تک چې کوم دی زه په یو چند ثواب هم ورکومه، په 10 چند هم ورکومه، په 200 چند هم ورکومه، د هغې نه زیات هم ورکومه. کل عمل ابن آدم یضاعف، هغه د هر یو عمل چې دی هغه زه رب ما زما کرم دی، زما رحم دی، زما مهرباني ده چې هغه زه څومره باندې د هغې اجر و ثواب ورکومه. الا الصوم، مگر دا روژه داسې ده چې د دې د اجر و ثواب زه په خپله باندې ورکومه.
زکا چې دا روجه زما ده فإنه لی وانا اجزی به، دا روجه زما ده او چې کله زما ده نو د دې روجې بدلم زه په خپله باندې ورکوم. اوس عزتمندو هر عبادت د الله جل جلاله دی، هر یو عبادت چې انسان کوي د الله جل جلاله د پاره کوي، خو یاد ساته عزتمندو حجم د الله د پاره دی، زکات هم د الله د پاره دی، همدارنګه منظم د الله جل جلاله د پاره دی. مگر نسبت چې کوي رب لا یزال روجې ته کوي چې دا روجه زما د علما پکې وجه بیانوي، څو وجوه بیانوي. یو دا وجه دا چې رب ځان ته نسبت وکړه نو په ټولو عباداتو کې د روجې له ډېر عزت او شرف ورکړه. ګوره دا ټوله ځمکه د الله جل جلاله ده، دا ټوله ځمکه د الله جل جلاله ده، دا زمونږ او ستاسو کورونه هم ټول د الله جل جلاله دي. مگر رب لا یزال یو کور ته نسبت کوي چې دا زما دی، او هغه کور څه دی؟ هغه بیت الله، هغه جماعت دی، هغه د قبله کعبه مبارکه ده چې دا بیت الله دی، دا د الله جل جلاله کور دی. نو چې کله رب لا یزال ته نسبت شو نو مقصد دا شو چې د عامو کورونو نه د دې کور شرف او عزت بیا ډېر زیات دی. چې کوم د الله رحمتونه دلته ورېږي نو هغه په عامو کورونو کې نه ورېږي. چې کوم عزت الله دې ځمکې له ورکړی دی نو هغه بلې ځمکې له نه دی ورکړی. په دې وجه باندې علما فرمایي چې د روجې نسبت الله ځان ته وکړ چې الصوم لی، روجه زما ده، معلومیږي دا چې روجې له رب لا یزال په ټولو عباداتو کې ډېر لوی عزت او شرف ورکړی دی. دویمه قدردانو علما یو دا وجه بیانوي چې دا روجه چې الله ځان ته نسبت کړی دی چې روجه زما ده. نور چې اکثریت عبادات داسې دي چې دا بیا هم د باطلو معبودانو دپاره شوي دي، د باطلو معبودانو ته سجدي کیږي، باطلو معبودانو چې کوم دی طواف کیږي، د باطلو معبودانو نظر و نیاز کیږي. مگر روجه یو داسې عبادت دی چې دا چرته د باطل دپاره نه ده نیولې شوې. روجه چې همیشه نیولې ده، مسلمان نیولې ده او د رب لا یزال د رضا دپاره یې نیولې ده. او که په نورو دینونو کې، که په نورو مذهبونو کې تصور شته د لږ وخت د امساک د خوراک نه ځان ساتلو، نو هغه د هغه باطل معبود د رضا دپاره نه ده، هغه به طور عبادت نه ده. که هندو مذهب کې ده، که بدھ مت کې ده چې هغوی لږ وخت ځان مکمل طور باندې د روټۍ نه ساتي، هغه صرف د دې دپاره ده چې زمونږ د وجود چې دی د دې څه وشي، د دې دننه صفایي وشي، د دې وجود د صفایۍ دپاره ده، یعنی د خپل ځان دپاره ده چې زما د وجود صفایي وشي. ځکه چې روجه هغه بهترین عبادت دی چې دا غیر مذهب هم منلې ده چې انسان دپاره په کال کې دننه یو میاش، حتی چې ساینسدانانو په دې باندې او ډاکټرانو په دې باندې تحقیق کړی دی چې د انسان وجود ته اشدترین ضرورت دی چې دی خامخا په یو کال کې ځان یو میاش خامخا د هغه ټایم نه چې کم ټایم ننور راخیږي تر د نور پرېوتو پورې ځان خامخا وږي وساتي چې په دې باندې د ده وجود ته څه میلو شي، د ده وجود ته وده میلو شي، د ده وجود ته صحت میلو شي. ځکه خو زما محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د روجې یو د ټولو نه لوی حکمت دا دی چې صوموا تصحوا، تاسو روجه ونیسئ د دې دپاره چې د دې روجې په برکت باندې تاسو صحت بیا مومئ. او زما محبوب علیہ السلام بل حدیث شریف دے جانان مبارک فرمائی لکل شیء زکاتن و زکاتن بدن الصوم، دا هر یو شی د پاره یو زکات ته، دا غي د پاکوالی د پاره. څنګه چې موتا د مال چې د مال نخیره لري شي، موږ ته زکات ورکو چې دا مال پاک شي، وایګه دې باندې د مال حفاظت وشي. قدردانو دا نن سبا چې تاسو ګوره چې دا ډاکې عام دي، شوکې عام دي، مال محفوظ نه دی. دا غي وجه دا ده چې زما محبوب علیہ السلام فرمایي چې تاسو د خپل مال حفاظت په زکات باندې وکړئ. چې کله مخلوق زکات پرې خود نو دا غي د مال او جان حفاظت هم ختم شي. چې کوم انسان زکات ورکړي الله کریم جل جلاله با بر وخت ورکړي، دا الله ته طرف نه فریضه غني، به تور ریا نه ورکړي چې ځان ته لاین ودروما، لاین ځان ته ودروما د سحر نه ماښام پورې او پته ولګي د شرق نه غرب پورې چې فلانی خان زکات ورکړي. وایګه په زکات ورکړي. اگر چې د زکات صورت دام نه چې انسان اخکارا ورکړي، و زمون خلک هغه اخکارا ورکول د دې دپاره چې بل ته چې بل انسان ته ترغیب ملو شي او هم سوچ وکړي چې راو د زکات میاشت ده، پکار دا ده چې زه د خپل مال نه زکات ورکم. د هغې مقصد هم دا وي، د هغې مقصد ریا نه وي. مگر نن سبا چې کوم دی دام یو ټرینډ جوړ شوی دی، دام یو عجیبه مشاله جوړه شوې ده چې ځان ته خلک ودرول، چې په هغې کې چې کوم دی زه 1500 خلک په قطار کې ودرولي او چې ورشه د فلانی زکات دی
او هغې ته په قطار کې ودرېږئ دا چې کوم دی سالانه زکات دي قدردانو دا خو داسې هم کیدی شي چې انسان د دې دپاره بل څه صورت خامخا په هغه ذلیل کوي نو چې چا د الله د رضا دپاره زکات ورکړي بر وخت ورکړي یاد ساته عزتمندو دا زکات چې دی دا د مال حفاظت کوي دا د په مال کې برکت راولي دا الله په لار کې ورکړه چې دا په دې باندې خو زما محبوب علیه السلام قسم خوړلی دی زما جانان قسم خوړلی دی چې څوک د الله د رضا دپاره څوک معاف کړي چا د چا سره ظلم وکړو زیاتې ورسره وکړو او بیا دې سړي باوجود د دې چې د قدرت و چې د دې بدله یې اخیستې وې مګر د دې قدرت باوجود د الله د رضا دپاره هغه کس معاف کړ لکه مونږ اکثر په دې روغ و صلحو کې مونږ ګورو خلک تانې ورکوي وګوره تانې پلار وجلی و تانې فلانې وجلی و او تا چې کوم دی د پلار د وینې سودا وکړه هلکه ته څوک یې چې تا هغه ته دا تانې ورکوې چې زما محبوب علیه السلام فرمایي چې معافي وکړه چې معافي وکړه نو په دې باندې د ده عزت کمیږي نه په دې باندې د غیرت او پښتو ته نقصان ونه رسېده زموږ د غیرتمندو سردار چې د چا د درد خورو نه دی ټول مخلوق ته چې کوم دی د غیرت خیرات ملو دی د چا نه باندې غیرتمند په مخ د ځمکه باندې بل نشته هغه محبوب علیه السلام فرمایي چې زه قسم خورم په دې باندې چې چا د الله د رضا دپاره څوک معاف کړ باوجود د دې چې د قدرت و چې بدله یې اخیستې وې او بیا یې معاف کړ زه په قسم خورم چې په دې به د عزت کم نشي بلکې سیوا بشي او زما محبوب علیه السلام فرمایي چې چا چې کوم دی سوال خپله شیوه وګڼله وګرځوله په ژوند کې شپه ورځ چې کوم دی سوال کوه حضور فرمایي زه په قسم خورم چې د ده محتاجي به ختمه نشي دته د ډېر مال او دولت تاسو اکثر ګورئ دا چې کوم پروفیشنل سوالګر دي چې کله مړ کېږي تاسو وګورئ د دې په هغه باقیاتو کې او د دې په وراثت کې چې کوم دی دا پیسې چې وي دا په لکونو روپۍ پرتې وي چې څنګه یې اخیستې د خلکو ناکسې وله غوټې ورکړي چېرته پرتې وي د دې محتاجي ختمېږي نه او بیا عزتمندو زما محبوب علیه السلام په دې باندې قسم خوړلی دی چې څوک د الله کریم جل جلاله په لار کې پیسې خرچ کوي څوک د الله په لار کې ورکړه کوي صدقات کوي خیراتونه کوي زکات بر وخت ورکوي او بیا چې کوم دی خو په فرض دي دې صدقات کوي دې چې کوم دی نفلي صدقات کوي د غریبو خدمتونه کوي د الله کریم جل جلاله د رضا دپاره په جومات کې په مدرسه کې طالب لا عالم لا فقیر لا غریب لا او دې دا ورکړه کوي زما محبوب علیه السلام قسم په دې باندې خوړلی دی چې زه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې باندې قسم خورم چې په دې باندې به د دې انسان په مال کې کمی چرته رانشي په دې باندې به د مال سیوا شي او د مشرانو ډېرې ښکلې ښکلې متلې دي مشرانو مثالونه ډېر ښکلې دي مشرانو مثال ورکړی دی چې د دې مثال خو په شان د چینهدارو اوبو دی کوی دی یو کوی دی او کله ته د هغې نه اوبه راوباسې څومره چې ته زیاتې اوبه راوباسې دومره هغه کوی چې دی په هغې کې د اوبو دغه سطحه چې ده دا سیوا کېږي او یو ډېر لوی چینهدار کوی دی ډېر زیاتې اوبه دي پکې خو چې دا ته شړ پرې دی د هغې نه ته اوبه نه راوباسې کال تېر شي 2 تېر شي 10 کاله تېر شي 20 کاله تېر شي هغه کوی چې د هغې اوبه ډېرې زیاتې وې خو چې کله ترې نه راوباسې اخر دا چې هغه کوی اوچ شي په هغې کې بیا کتره اوبه هم نه پوهېږئ دې باندې نو دا عزتمندو الله کریم جل جلاله د دې وجود زکات چې دی چې انسان د دې وجود زکات ورکوي زما محبوب علیه السلام فرمایي د دې وجود زکات چې دی هغه روژه ده څنګه چې په هغې زکات باندې د هغه د مال حفاظت کېږي دغه رنګې په دې زکات باندې د ده د بدن حفاظت کېږي دغه رنګې په دې زکات باندې دې چې کوم دی الله د بیمارو نه بچ کوي چې دې دا روژه ونیسي په دې روژه باندې د ده د وجود چې څومره فاضل مادي وي هغه ټولې خارجي شي په دې وجود باندې چې څومره په دې کې زهریله مواد وي هغه زهریله مواد ټول خارج شي چې د معدې څومره امراض وي الله د روژې په خاطر او برکت باندې د معدې ټول امراض صحیح کړي خدای عزتمندو په هغه صورت کې ما او تا خو بیا په مقامي کې چې کمزور وباسو الله دې پناه راکړي او بیا په مقامي کې چې کومه هغه اردو والا او څوک ورته چټخارې وایي او څوک ورته څه وایي چې کوم د مسالو والا خوراکونه دي او کوم دا د تراوه خوراکونه دي هغه معده ټوله ورځ خالي او بیا چې کوم دی یخې د واورې اوبه پې ډایرکټ ور واچو او د هغې نه پس چې کوم دی هر یو شی دی خوا د اوبو نه ګوټ او اخوا روټۍ بیا د اوبو نه ګوټ او بیا روټۍ او بیا داسې یو مونږ وایو که دا سیز رانه څوک تختی
پوهېږئ پې حالان کې داسې هم کېدی شوه چې یو څو ګوټه دې کړې وې یو کجوره دې خوړلې وې او د هغې نه پس دې ښه دمه کړې وې اوبه دې څښلې وې شربت دې څښلې وې او بیا دې لږ وخت پس خوراک کړی وې نو ته به بیا د معدې په حالت باندې پوه شوې وې زما معده څنګه کار کوي دا خو دومره خوراک کړي وي چې غریب چې په تراوو کې ولاړي نه خېټه راټینګېږي نه چې کوم دی خلق بندېږي دا څیزونه چې دي دا بیا هم نقصان ورکوي ځکه عزتمندو زما محبوب علیه السلام فرمایي خیر الدواء العزم بهتره په دوایانو کې چې کوم دی دا ځان اوږې ساتل دي حضور علیہ السلام مبارک لا یو بادشاہ چې دی هغه یو حکیم راولېږه چې دا به د صحابو علاج کوي هغه حکیم ډېر ورځې تېرې کړې خو یو مریض هم وله رانغی نو اخره کې راغی د حضور مبارک نه اجازت وغوښته چې زه به لاړ شم دلته خو یو مریض هم نشته جانان مبارک ورته وفرمایل د هغې وجه دا ده چې زما صحابه چې دي هغې خوراک کله کوي چې کله هغې وږي شي په مړه ګېډه باندې خوراک نه کوي او بیا چې کله خوراک کوي نو خوراک هم داسې نه کوي لکه ما او تا چې کوو چې په دې وختو باندې مو آخري ساګانې څو پورې تر څو نیچې کم دی والې تر اخري وخته پورې بس کوو نه په مړه ګېډه باندې بیا خوراک هم نه کوي چې کله څه کم دی څه ناڅه د هغوی لوږه پاتې وي په هغه ټایم کې خوراک بس کي او دا عزتمندو حکیمانو ډاکټرانو اصول دي چې تر څو بنده داسې خوراک کوي د باندې به یو مرض چې کم دی د معدې رانه شي او دا معده چې دا نو دا خو د دې ټول هر څه مور ده په دې باندې چې مرض راغی دا الامراض دا نو د دې د وجې نه بیا دا ټولې بیمارۍ نورې راځي او د معدې د ټولو نه بهترین تصحیح چې کېږي او صحت بیا مومي هغه الله کریم مونږ له لوی نعمت چې کوم دی روژه را کړې ده چې په دې روژه کې الله کریم جل جلاله چې څنګه زموږ د باطن صفایي کوي د باطن صفایۍ سره سره په دې باندې زموږ چې کوم دی د دغې وجود د دننه داسې صفایي وشي چې الله کریم جل جلاله مونږ دغه ټول کال د امراضو نه او زمونږ دا معده چې په هغې کې ستړي شوي الله دغې معدې له د هغې نه آرام ورکړي په دې وجه قدردانو دا روژه چې دا یو بهترین عبادت دی او دا یو بهترین او لوی نعمت دی زما محبوب علیہ السلام مبارک فرمائی چې تاسو پر روژه باندې خپل وجود له صحت ورکړئ او علی المرتضی شعر خدا فرمائی که د رب لا یزال په دې امت محمدي باندې د عذاب ورکولو اراده وې دوی له به د رمضان المبارک میاشت نه ورکوله دا دومره مبارکه میاشت ده چې په دې کې زمونږ الله کریم جل جلاله سره تعلق هم مضبوطېږي او په دې کې زمونږ چې کم دی څه کېږي زمونږ وجود ته یو حکمت دا دی چې دې کې وجود ته هم رب لا یزال صحت ورکوي بل قدردانو د روژې د ټولو نه لوی یو حکمت دا دی چې په دې روژه کې انسان ته د غریبو خلکو ادراک کېږي ځکه چې یو انسان باندې تر څو پورې هغه حالت نه راغلی چې کم په یو غریب باندې راځي دته د هغې احساس نه کېږي اوس یو انسان دی هغه شپه ورځې محلونو کې اوسېږي هغه ته څه پته لګي چې یو سړی جومپړی کې اوسېږي او بیا باران شي نو دغې باران کې څومره تکلیف وي هغه ته خو دا ادراک نه کېږي یو انسان دی هغه بالکل په ګېډه باندې موړ دی هغه ته مزیدار هر وخت غوښې موجود دي ډرای فروټ هم موجود دي هغه ته د دنیا هر نعمت موجود دی نو هغه ته دا احساس کېږي چې کله انسان اوږي شي نو د دې لوږې حالت څنګه په دې وجه قدردانو دا روژه یو داسې عبادت دی چې په دې باندې رب لا یزال هر بنده ته دا احساس کوي چې کله چاته روټۍ نه میلو شوې او دی اوږي وي او دته روټۍ نه وي په دغه وخت کې د انسان کیفیت څه وي د انسان حالت څه وي دا ادراک الله کریم د روژې په برکت باندې هر انسان ته وکړي نو بیا د سره چې کوم دی دا احساس وي چې په دې دنیا کې داسې خلک هم شته چې کیدی شي هغې د هغې 3 ټیمه یا 2 ټیمه روټۍ ځان ته نشي برابرولی او یا هغه په مړه ګېډه روټۍ خوړلی نشي یا د هغه بچي چې کوم دی دا نهر وي دا موت ته خو په دې ماحول کې بیا هم الله پاک دا فراخي را کړې ده چې ډېر کم خلک به داسې وي چې هغې ته به دا ډېر زیات علاقې داسې دي چې په هغې کې د هغه بندګان چې دي د سخت قلت د خوراک سره مخامخ دي د هغې بچي د سخت قلت سره مخامخ دي هغې چې څه شی نه خوري هغې ته موته کتل هم نشو په دې وجه باندې قدردانو انسان ته دا ادراک وشي چې یاره دا حالت په ما باندې مراتلی شي چې دا په چا باندې راغلی دی د هغه څومره بره حالت دی لہذا په دې روژه کې پکار دا ده چې انسان بیا د غریب سره مدد وکړي انسان بیا خپل گاونډ کې وګوري انسان چې کوم دی بیا وګوري چې یاره څوک داسې دي چې هسې نه په هغه باندې دا حالت وي چې د هغه د بچو د روژه ماتې هم څه نه وي نو دا ادراک چې کېږي هغه په دې روژه کې کېږي الله کریم جل جلاله مونږ له داسې میاشت راکړه چې دې کې انسان الله ته نږدې شي مخلوق تم الله کریم جل جلاله دې نږدې کی نو بیا قدردانو د دې نعمت قدر پکار دی او بیا دومره مهربان ذات دی چې په دې کې داسې ساعتونه مونږ او تاسو له راکړل چې د هغې ساعتونو یو ساعت عبادت چې دی دا د زرو میاشتو د عبادت نه افضل او بهتر دی او دا زما د محبوب علیه السلام مبارک خصوصیت دی
چې د هغې مبارکو د خاطر الله دی امت له ورکړی دی چې مخکې امتونو ته دا حالت نه و چې دا کوم مونږ له الله پاک را کړی دی هغې چې څه عمل کو د هغې عمل مطابق به الله پاک هغې له اجر و ثواب ورکو کمې به یې ترنه نه کو خو د هغې مطابق اجر و ثواب به یې ورله ورکو یو زه او ته یو چې د حضور د خاطر الله مونږ له او تاسو له دا مرتبه را کړه چې زما د محبوب په وړاندې صحابو چې حضور علیه السلام مبارک د صحابو په وړاندې د بني اسرائیلو د یو عابد تذکره وکړه چې الله پاک زر بچي ورکړي او د هر بچي سره به هغه جهاد لته او بیا به هغه مجاهد د الله په لار کې شهید کېده بیا به د بل بچی تیاره او د هغه سره به ته د زر واړه بچي شهیدان شو آخره کې په خپله باندې هم شهید شو صحابه هم ډېر زیات غمجن شو چې زمونږ خو دومره عمرونه نه دي د حضور علیه السلام مبارک طبیعت مبارک هم داسې دروند شو چې زما د امت خو ډېر کم عمرونه دي په هغې کې هم څه په ځوانۍ کې تیر شي څه ماشوموالي کې تیر شي څه خوب کې تیر شي څه بیمارو کې تیر شي څه غفلت کې تیر شي زما د محبوب علیه السلام مبارک شان ته وګوره چې زما محبوب الله چرې نه دی خفه کړی زما محبوب د امت په حق کې الله وعده ده چې زه به خوشحاله ومه رب لا یزال آیت کریمه نازل کو چې محبوبه مه خفه کېږه ما ستا امت له یو میاشت ورکړې ده او په هغه میاشت کې مې یو شپه ورکړې ده چې هغې ته د قدر شپه وایي که په دغه شپه کې ستا دغه امتیان د دې یو ساعت عبادت وکړي د هغې زرو میاشتو د عبادت نه افضل او بهتر دی ځکه قدردانو الله کریم په مونږ باندې رحم وکړو او دا مبارکه میاشت راله راکړه اوس کوم انسان چې داسې وي چې هغه د دې مبارکې میاشت دی چې دا کوم الله پاک ورکړې ده د دې قدر ونه کړي د دې میاشتې قدر ونه کړي او دام په لهو لعب کې تېره شي یاد ساته عزتمندو بیا د هغه ذلت او رسوایي چې دا نو دام بالکل مسلمه ده ځکه چې هغه دعای ضرر چې حضرت جبرائیل علیه السلام راوړې وه او زما کریم آقا مبارک په آمین ویلی و په هغې کې یوه دا وه چې هغه انسان هلاک شه او د الله د رحمت نه ډېر لرې دی چې په کوم انسان باندې د رمضان المبارک میاشت راشي او په دې میاشت کې مغه د الله کریم جل جلاله د رحمت ځان جوګا او قابل جوړ نه کي نو دا انسان هلاک شه نو آمین په زما جانان مبارک ویلی دی او دا هغه آمین دی زما د محبوب علیه السلام مبارک هغه آمین دی ابو هریره صاحب راغی وی قربان نن راته مور داسې خبرې وکړې چې ډېرې بدې را باندې ولګېدې نو داسې وکړئ چې زما د مور ته د هدایت دعا وکړئ چې بس الله پاک ایمان نصیب کړي زما محبوب علیه السلام لاسونه پورته کړل او وی فرمایل اللهم اهد ام ابي هريره یا الله دا ابو هريره مور ته هدایت نصیب کا ابو هريره صاحب عقیده ته وګوره زما د محبوب د زبان مبارک نه د دعایه کلمات وتلو چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په منډه باندې کور ته روان شو په خوشحالی باندې کور ته روان شو مقصد یې دا و چې اوس پکې څه پاتې شو که ډېره زیاته دشمني مې د مور په زړه کې دا خو دعا خو حضور علیه السلام مبارک وکړه نو چې کور ته راغی او ډایرکټ چې کوم دی د کور دروازه یې وکته نو د کور دروازه یې بنده وه مور ته یې آواز وکړه زه یم ستا بچې مور ورته وی صبر وکړه لږ وخت پسې مور دروازه کولاو کړه مور یې غسل کړی او چې څنګه یې دروازه کولاو کړه کلمه یې وویل چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ابو هريره صاحب واپس را منډې کړې د ډېرې خوشحالۍ نه جړل او د سترګو نه اوښکې روانې وې چې یا رسول الله کومه دعا چې تاسو وکړه فوراً ټک په ټک باندې قبوله شوې ده یاد ساته عزتمندو د دې نه څوک بچ کېدی نه شي په دې وجه باندې دا خیال ډېر زیات ضرور ساتل دي چې خامخا انسان دا میاشت داسې تېره کړي چې د الله په رضا کې تېره کړي نن افسوس دا دی چې دا میاشت چې دا ټوله شپه په دې میاشت کې خلک چې کم دی څه کوي ټوله شپه ګیمونه کېږي د شپې نایټ ټورنمنټ کېږي د شپې چې کم دی په شپه باندې څه کېږي یعنی د دې شپې نه داسې یو عجیبه غونده کې لوبه جوړه شوه او دا د دې مغرب د ټولو نه لویه ګوره د میډیا په ذریعه څه چلو کړ پروګرامونه شروع کړل د میډیا په ذریعه باندې ټوله شپه چې د مناجاتو شپه وه د الله سره د عبادتونو شپه وه خلک پاک کا شپه باندې ناست دي د انعاماتو دپاره یو پروګرام وي ټوله شپه تر د سحري پورې په هغې کې ټول ناست دي یو ښځې او سړي ګډ وډ ناست دي لاسونه پړقئ او څوک یو څه پسې منډې وایي څوک څه پسې منډې وایي نوم یې والا د دین د یو پروګرام ورکړي مگر په هغې کې ټوله شپه چې کوم دی په لهو لعب کې پې تېره کړي همدارنګې خلک د شپې لایټونه ولګوي دا فلانې ټورنمنټ دی نایټ ورځ ټوله شپه اوده او د شپې ټوله شپه چې کوم دی کرکټ
یاد ساته چې کوم ټیم الله پاک مخلوق ته وایي چې شته څوک داسې چې بخنه غواړي چې ورکم ولا پاک ټیم کې کرکټ شروع وي پاک وخت کې لډو شروع وي پاک وخت کې چې کم دې څه چلو شي نن سبا خدا بازارونه هم سرګرم شو چې یو جماعت چې د ټولو نه زر تراوی کوي د ټولو نه تیز تراوی کوي هغه مشهور شي خلک ویل ک فلانی ځای ته ځو ولې هغه چې کم دې په 15 منټه کې سره غونډي بس 15 منټه کې تراوی ټک 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 او بیا د هغې نه پس چې کم دی هلته کې ښه مزېدار یو بازار لګېدلی د چسکې پسکې بازاري دا چې کم دی پراټې پخېږي او دا چیانې پخېږي خلک بیا ناست دي هغه یو تفریح وي یاد ساتئ دا هغه روژه وه چې لږ وخت مخکې مونږ ته هم یاد شي قسم درته خورم مونږ ته هم دا زمانه مونږ ته هم یاده شي په دې عمر کې چې داسې ورځې به وې چې دا شب برات بچې و د برات شپه بچې وه والله العظیم ما ته اوس هم یاد شي زمونږ دا جومات دلته چې کوم زوړ جومات و دا به ډک و دلته به خلکو ټوله شپه نوافل کولې دعاګانې به یې کولې اوس چې کوم دی په پړو خلک راټینګونه راټینګېږي ما ته یاد شي چې د رمضان المبارک دا میاشت به راغله د لوبې او د ټوک دا هر څه نوم نشان به هم نه دا زیارت به چې کوم دی د خلکو د تلاوتونو نه ډک و دا جومات چې څنګه به مونځ شو کتل به د هر طرف ته به د رمضان المبارک کې د تلاوت اوازونه به نن سبا یې مونځونه هم وختي کړل دلته پېشمني وکړي دلته اذان وکړي اذان پسې فوراً جمع وکړي د دې دپاره چې خوب په ټیم باندې وکړي یاد ساتئ قدردانو دا سیز ډېر خطرناک روان دی اخر د دې خپل نوي نسل د دې تربیت به څنګه کېږي زمونږ په دې ماحول او معاشره کې چې کال اسم په ظلم کې تېرېږي خو بیا د رمضان المبارک په میاشت کې چې تاجر بیل ظلم شروع کړي سوداګر بیل ظلم شروع کړي سبزی والا بیل ظلم شروع کړي همدارنګې دکانداران بیل ظلم شروع کړي غریب سړي ته هغه خپل د معمول مطابق سبزي اخیستل هم ګران شي یاد ساتئ چې څنګه پکې عبادت ډېر زیات افضل دی داسې پکې د ظلم چې کم دی وعید هم ډېر زیات دی که انسان د دې میاشتې قدر ونه کړي یاد ساتئ دی په ټول عمر کې دا انسان د ښې ورځې مالک نشي جوړېدی پکار دا ده چې په دې میاشت کې انسان د ظلم نه ځان وساتي ظلم بیا الله کریم جل جلاله تاسو کتلی وم په دې میاشت کې د روژې په حالت کې 13 ځل په تحریک لبیک باندې ظلم وشو او ظلم همداسې ظلم نه ټول عالم وکته چې د روژې په حالت کې مسجد رحمت للعالمین کې په اوده عاشقان رسول باندې چې د اتو بجو دغه کچه خوبي په هغې کې اوده پراته او د ظالمانو په د روژې په حالت کې حمله وکړه او هغې باندې چې کوم دی سیده ګولۍ وورولې او د هغې وینې چې وې دا بیا په مسجد رحمت للعالمین کې پرتې وې او بیا د مخلوق نظاره کوله او تماشه کوله چې دې ته پته ولګي چې دې کې بیا دا نشه نه دي بار بار راوځي ورته پته وه چې بار بار راوځي د څه دپاره راوځي د خپل ځان دپاره نه دي راوتی د خپلې ګېډې دپاره نه دي راوتی د خپل ذات دپاره نه دي راوتی بلکې د خپل نبی د عزت او ناموس دپاره د خپل محبوب علیه السلام د عزت او ناموس دپاره میدان کې وي مگر مخلوق هم تماشا کوله ټول امت او ښه په ارام یې تماشا کوله الله داسې مهربانه ذات دی چې د هغه روژې هغه ظلم دا روژه راغله او په ایمان درته وایم چې چا هغه ظلم کړی الله کریم جل جلاله هغه یو ظالم له سزا ورکړه او دا سزا یې کافي نه ده دا سزا به د دې نه باندې نور هم ورکوي هغه وزیر اعظم چې د فرعونیت په لهجه کې لګیا او وی کما چې کم دی د حضور علیه السلام د عزت او ناموس دفاع دپاره فرانس له جواب ورکړ نو زمونږ کاروبار به خراب شي زمونږ امپورټ ایکسپورټ ته به نقصان ملو شي او زما ملک به معاشي طور باندې کمزوري شي که ما یورپی یونین له جواب ورکړ نو زما په ملک کې به روټۍ کمه شي زما د ملک د خلکو کاروبار به چې کم دی نقصان به ورته ورسي خو چې په خپل ذات خبره راغله دوکې دپاره نو سوی ما یورپ له جواب ورکړ الله کریم جل جلاله داسې ذات دی چې ټول عالم ته یې وښودله چې تا د حضور د عزت دپاره جواب ور نه کړې شو ذلیله نن الله کریم جل جلاله ته داسې ذلیل کړې چې خلک په کرسۍ ته ورځي نو خوشحالېږي دلته کې یو عجیبه غوندې گیم دی زه بیانولی هم نشمه چې په کوم انداز باندې ذلت دی او دا خو آغاز دی انشاءالله دا منبر یاد ساتئ دا ځای چې کم ظلم د حضور علیه السلام په غلامانو باندې شوی دی او څوک پې خاموش پاتې شوي دي چا یې تماشې کړي دي او چا چې کم دی د هغې هغه ظلم په هغې حق کې چې کم دی आवाज نه دی پورته کړی د هغې ظلم خلاف یاد ساتئ دا یو انسان به الله پاک ذلیل کوي د دې ذلت او رسوایي یقیني ده ځکه چې چا د حضور د در خاورو ته سپک کتلی دی هغه چېرته ښه د ورځ بیا نه ده بیا مونته تا د حضور د عزت سودا کوله او د فاټ او د ناراضه کېدو دپاره نن راته ووایه که نه هغه امریکا ده نه خوشحاله ده که خفه ده نن راته ووایه کم یورپی یونین چې تا خوشحاله او هغه ده نه خوشحاله دی که خفه دی
نن راته ووایه که نه چې د چا دپاره د کم اقتصاد دپاره تا وایې چې زما اقتصاد به کمزوري شي ستا د اقتصاد حالت نن څه دی ستا د ملک حالت نن څه دی یو د یوسف علیه السلام سودا بازار د مصر کې وشوه الله په ټول مصر باندې قحط راوسته نو حضور خو امام الانبیا دی حضور خو سید الاولین والآخرین دی زما د حضور د عزت سودا تا وکړه آسیا ملعونه دې رها کړه او تا وې دا ملک به ترقي وکړي نن د ملک حالات هم وګوره مخې ته زه دا نه وایم چې څوک را روان دي هغه د ده نه ښه دي یا خو د ده نه زیات غله دي پوهېږئ په یا خو د ده نه زیات ډاکوان دي مونږ د هغې په حق کې هم نه یو هر یو د خپل وس مطابق ملک لوټ کړی دی هر یو د خپل وس مطابق ظلم کړی دی هر یو د خپل وس مطابق د غریب وینې څکلي دي او زمونږ خدا دعا ده چې الله د دې ټولو نه د ملک ته نجات ورکړي الله د اسلام نور په دې وطن باندې راوخیږئ او دا درته وایم قسم دی د اسلام داسې نور دی داسې چې دا راوخیږي والله په هغې قوم باندې الله قدرتي خوشحالي راولي تاسو وګوره افغانستان په دې وخت کې یو ملک لا نه دی تسلیم کړی امارت اسلامی خلک یې نه پاکستان غوندې ملک نه تسلیمویله او دلته زمونږ دا خلک برید ته وایي امریکې له جواب ورکړه د امریکې د یارې نه خپل ګاونډي اسلامي ملک تسلیمولی نه شي تسلیمولی نه شي خپل ګاونډي ملک سره د دې چې یو ډېر پرامنه حکومت دی پکې د ټولو خلکو نمایندګي ده پکې ټول چې څه د یو حکومت اسباب وي د هغې د تسلیمولو هغه برابر دي د هغې د وجې نه یعنې ټوله دنیا ته نه بایکاټ دی مگر زه درته قسم خورم چې په دې وخت کې کومه خوشحالي په افغانستان کې د هغه په یو اسلامي ملک کې نشته چې کوم امن هلته دی هغه په یو اسلامي ملک کې نشته چې کوم امن هلته دی وجه څه ده هلته رب العزال د اسلام نور راوخېږو هلته اوس تاجر سره دا یره نشته چې زما دا پیسې دي ما نه به څوک شوکه وکړي په رڼا ورځ باندې به څوک راشي په ما باندې به تماچه راوباسي هلته خلک لګیا دي په خوشحالۍ باندې خپل چې کوم دی څه کوي خپل تجارت کوي هلته د مسلمان مال محفوظ دی د مسلمان جان محفوظ دی څو میاشتې وړاندې ما تاسو ته واقعه ووې یو ماشوم بچې کوهي ته پرېوته ماشوم بچې حیدر نوم یې د زابل په علاقه کې کوهي ته پرېوته ټول افغانستان ورله مغموم ټول افغانستان او ټول افغانستان کې د هغه دپاره دعایه تقریبات د هغه دپاره جوماتونو کې دعاګانې کېدې وزیران چې وو هغه په هغه ځای کې ولاړو مشنري ټوله ولاړه وه شپې ورځې سبا کولې چې دا ماشوم بچې د 5 شپږو کالو چې د دې ماشوم بچي جان بچ شي او چې کله د الله منشا دا و څو ورځې پس هغه بچی راوښکه هغه وفات شوی و نو د هغې افغانستان د ټولو نه نیازبین وزیر د مشر ملا صاحب د ملا محمد عمر رحمت الله تعالی علیه مجاهد د هغې بچې مولوي یعقوب چې کوم دی په سرو سترګو باندې جړل په سرو سترګو یې د هغه یو ماشوم بچي دپاره جړل ستا په وزیرانو کې داسې څوک شته چې ستا د قوم دپاره وجاړي ستا چې کوم دی دلته خدا حالت دی چې په مري کې دننه چې کوم دی په مري کې خلک په واورو کې بند شو ګیر شو او بیا د هغې واورو کې 30 غنټې 36 غنټو نه هغې رنګونه کول چې مونږ ګیر یو زمونږ په وړاندې زمونږ بچي چې کوم دی هغه مري زمونږ نساګانې وځي راشئ په 10 منټه کې دا خوا کې ورسره هلیکاپټر و یو هلیکاپټر ته دا چې کوم دی توفیق نصیب نشو چاته چې هلیکاپټر یې را کړی وی یا لارې کولاو کړی وی فوراً مشینري راغلی وی او بیا چې کله په هغې کې 10 مسلمانان ته نه شهیدان شو وفات شو نو د هغې نه پس د دې ملک چې کوم دی وزیر داخله راغی او وی که دا زه نه وې راغلی نو دا مړي به نور هم ډېر زیات شوی وي دا د هغه بیا چې کوم دی څه وجه وه د دغه د راتلو چې زه اوس هم دومره نرم چې زه رالم نو مړي کم شو عزتمندو ما هغه وخت کې وی د اسلام څومره لوی برکات دی د یو ماشوم هم د افغانستان او د ورځې به پکې په سلګاو خلک شهیدان کېدل نن یو ماشوم بچي دپاره ټوله علاقه غمجنه ده دلته کې د ورځې داسې 20 واقعات کېږي قسم دی که د چا پې پروام شته د وزیرانو نه د بادشاهانو نه راواله تر لاندې پورې پروام پې د چا نشته هماغه ټایپ واقعه په کویټه کې وشوه ماشوم بچې کوهي ته ور پرېوته چاته پته وه یو وزیر ته د هغه کویټ ډي سي ته پته وه د هغې کویټ انتظامیې ته پته ولګې د هغې غریبانانو په سوشل میډیا باندې لګیاو چغې والې مونږ سره مدد وکړئ راشئ مونږ له ټیمونه راولېږئ د هغې علاقې خلکو هم چې کوم دی د هغې انتظامیې ته هم پته نه وه دلته ټول وطن مغموم و دا برکت چې الله پاک ورکړی دی د نظام اسلام له ورکړی دی ځکه قدردانو تحریک لبیک د نظام اسلام دپاره میدان کې دی الله کریم جل جلاله دې ورته کامیابي نصیب کړي او اخره کې درته زه اعلان کوم
او هغه په دې وجه کوم ان شاء الله بیا به مو کوم ټیم شته دی چې سخت کال د 13 کلونو په شان ته ان شاء الله تعالی بیا هم په حاجی آباد شریف کې دلته د اعتکاف د پاره د اجتماعي اعتکاف د پاره ان شاء الله مون ترتیب برابرو. تاسو څومره دوستان چې نو دا اخیرنه لس ورځې چې دي نو دا خامخا وباسئ په خپل باندې یا خپل بچی چې کم دی د پاره راولئ ان شاء الله تعالی چې دا به د دې په ژوند کې د انقلاب ذریعہ وي. ډېر بهترین انداز کې دلته الحمدلله هغه لس ورځې تېرېږي او په ډېر ښکلي انداز باندې د عباداتو خصوصي اهتمام کېږي، د نواب د همدارنګې چې کوم دی د درس و تدریس خصوصي اهتمام کېږي. او دا هغه میاشت ده چې سړی دغه ورځ انشاءالله جمعات کې تېرې کړي. زما یقین دی چې دی به داسې حالت کې پاسي چې الله کریم ورته ضرور بخښنه نصیب کړي. نو دا به خامخا ځان سره یاد ساتئ. په دې سره انشاءالله ستاسو دغه اخیرنۍ ورځې به په ډېر خیر سره تېرې شي او په خپل ژوند کې به ستاسو یا ستاسو د بچو د انقلاب یو عظیم سبب او ذریعه جوړېږي انشاءالله. نور د هېڅ قسمه ضرورت نه وي، صرف د موسم مطابق بستره ځان سره راوړي. باقي انشاءالله د هغې د لنګر او د خوراک انتظام الحمدلله دلته کېږي. د هغې هېڅ قسمه ټینشن نشته. ځای هم ښه ډېر دی، سخت کال موسم هم الحمدلله ښکلی دی. کوشش به دا کوئ چې انشاءالله په کثیر تعداد کې که خیر دې ځل تاسو کوشش وکئ چې متکفین دلته راشي. الحمدلله هره شپه موږ درس ورکوو، هره شپه ختم کوو. یو ډېر بهترین ماحولي چې چا یو ځل اعتکاف تېر کړی دی د دې خوند یې اخیستی دی، بیا هغه ته معلومات شوي دي، هغه بیا خامخا هر کال کوشش کړی دی چې دلته راغلی دی. الله کریم جل جلاله دې د ټولو د حاضرۍ قبول او منظوري کړي. آمین. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین. یا الله کریم جل جلاله ستا استاد حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رضا لیکم نصیب وګرځي. دومره کثیر تعداد کې د حضور غلامان او عاشقان را جمع دي. خدای پاک د چا په زړه باندې څه قسمه مقصد شریف د خپل حبیب په خاطر باندې او د رمضان المبارک د ښکلې بهترینو ساعتونو په خاطر باندې خدای پاک هغه ټول پوره کړي. یا د هر قسمه دغ درد تکلیف مصیبت نه خدای ټول په خپل زمان کې وساتي. حاجی آباد شریف خدای په دین باندې قائم او دائم او آباد ولري. تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دینی او روحاني مرکز وګرځي. هغه کار چې شروع دی خدای پاک دا مدرسه دا جامعه دا دربار یا الله آباد ولري. څوک چې په دې کې خدای مونږ سره د زړه نه لګیا وي، خپل کوشش کوي، محنت کوي، الله کریم د دې اجرونه صلې بدلې په دنیا او آخرت باندې ورکړي. مال حال کې خیر او برکت واچي. یا الله کریم جل جلاله ټول بیمارانو له صحت کامل، شفای کامله عاجله ورکړي. قرضداران خدای د قرض نه خلاص کړي. بې اولادو له نیک عمل اولاد ورکړي. با اولادو د خدای نیک عمل لوی کړي. خدای د دې ملک په حالاتو خپل خاص رحم و کرم وکړي. او یا الله ډېر مبارک ساعت دی چې چا په دې وطن کې د حضور په عشاق او غلامانو باندې ظلم کړی دی. او یا الله څوک پې خوشحاله شوي دي او خدای د چا ورسره رای وه، د چا ورسره مشوره وه، چا اډر کړی و، څوک یې شاته و او د چا په اډر باندې شوي و، چا کړي و، خدای یو ذلیل او رسوا کړي. یا الله یو ذلت او رسوایي خدای موږ ته وښودلې کړي. خدای پاک ته د یو ذلت او رسوایي موږ ته وښودلې کړي. اللهم احصهم مددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. یا الله کریم جل جلاله یو ذلت او رسوایي موږ ته وښودلې کړي چې کوم عظیم د حضور غلامانو د دغه مشن دپاره قرباني ورکړې وه. خدای د هغې د قربانۍ په طفیل باندې د مشن له عروج ورکړي، کامیابي ورله ورکړي. خدای د کوم ظالمانو چې د وطن د باسیانو وینې وڅکلې، د غریبو په وینو او په خولو باندې لګیا دي، په دې کرسو باندې ناستې دي، خدای پاک د دې ظالمانو او شریرانو نه او د دغې کرپټو نه خدای نور د وطن وساتي. د حضور علیه الصلاۃ والسلام د دین حقیقي وارثانو ته، د اسلام علمبردارانو ته خدای د ملک واګې ورکړي. او یا الله کریم جل جلاله په دې وطن باندې د اسلام نور زر راوخیږي. د ظلم دا دوران ته خدای پاک ختم کړي. یا الله د ظلم دا دوران ته ختم کړي. خدای د بربریت دا دوران ته ختم کړي. څومره مشران او کشران چې دنیا نه رحلت کړی دی خدای پاک د ټولو مغفرت نصیب کړي. زمونږ د دغې بدوانو کلي د مشرانو یو ډېر چې تعلق یې دی د دې ځای نه د ټول خاندان د پخوا سره، په هغې کې مشر شجاع کاکا وفات شوی دی. نن یې څلورم ورځ دا دعا ورته وکړه الله کریم جل جلاله یې کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي. الله کریم جل جلاله یې جنت الفردوس کې اعلی مقامونه او مرتبې نصیب کړي. رب لا یزال سره د هغې جمله او مشرانو کشرانو چې د دې دنیا نه رحلت کړی دی، بالخصوص په دې رمضان المبارک په میاشت کې زمونږ مشر ماماجي جناب روح الله صاحب چې څو ورځې وړاندې هغې وفات شوي دي. تقریبا میاشت نه سیوا وشوه. په تېر رمضان کې موږ سره وو، دلته به وو، شپه ورځې به وو، مسلسل به وو. دعا ورته وکړئ چې الله کریم جل جلاله یې کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي. رب لا یزال جنت الفردوس کې اعلی مقامونه او مرتبې نصیب کړي. خدای پاکه
ډېر عزتونه خوشحالۍ د دارینو د هغې خاندان د هغې بچو له ورکې او صبر جمیل اجر عظیم ورله ورکې او یا الله کریم زمونږ د ټولو په وړاندې دا سفر دی د خپل جانان په خاطر یې راته آسان کړي بیمارانو ته دعا وکړئ زمونږ والد صاحب ته چې الله کریم جل جلاله یې سایه په موږ باندې دراز ولري الله کریم جل جلاله والا د خپل محبوب علیه السلام د دین دپاره او د دغه ځای د حجي آباد دپاره زمونږ او تاسو د ټولو دپاره خدای پاک له د روغ او کامل او مکمل صحت سره د ډېر عزت او د برکت او د خوشحالۍ ژوندون نصیب کړي الله کریم جل جلاله والده صاحب هم بیماره ده زما دعا ورته وکړه الله کریم ولا د خپل حبیب په خاطر او د دې رمضان المبارک په خاطر باندې سره ستاسو زمونږ د ټولو چې چا بیماران دي خدای صحت کامل ورکړي فخر علم حاجي صاحب ډېر بیمار دی په دې روژه کې فزمونږه چې کوم دی مخلص دوست دی فضل ربي صاحب د هغه والد صاحب بیمار دی نور هم داسې ډېرې بیمارۍ وي خدای پاکه ټول درته معلوم دی علیم بذات الصدور خدای ټول له شفای کامل عاجله ورکړي الله کریم جل جلاله مونږ د دنیا په دې لږو ورځو ژوندون کې خپلې بندګۍ ته اوزګار کړي خپل عبادت ته مزګار کړي او یا الله د دنیا د دې لانجو غونجو نه مو ساتې بالخصوص چې د چا دشمنۍ دي زمونږ ټول وروڼه دي د زړه نه دعا وکړئ خدای د ټولو خلکو دشمنۍ ختمې کړي په دوستۍ باندې بدلې کړي او قدردانو یو د زړه نه دعا وکړئ دا خو مونږ دننه چې یو بیا راته ډېر احساس دي د هغې خلکو خو دا فطرت یو داسې شی دی سړی چې بهر ته روځي نو بیا د هغه حالت نه سړی چې دننه یې کله په جیل کې دننه نو هغه ته د دې دننه خلکو احساس کېږي چې دا څومره سخت ژوند دی دا څومره د مظلومیت ژوند دی دا څومره یو دیوال د شاته دنیا بدله ده ته به ګورې داسې چې دا دیوال دی د دې نه اخوا بېله دنیا ده د دې نه دې خوا یو بېله دنیا ده د دې نه اخوا یو ازاده دنیا ده د خپلې مرضۍ او دې خوا یو داسې دنیا ده چې هر قدم یې چې کوم دی د بل په مرضۍ باندې دی او ډېر سخت ژوند دی د جیل ژوند چې دی د دې نه تکلیف ډېر دا چې څنګه یوسف علیه السلام قول و چې جیل چې دی دا د ژوندو قبرستان دی پوهېږئ پې دا د یوسف علیه السلام قول دی چې جیل د ژوندو قبرستان دی لکه څنګه چې ته مړې په قبرستان ور داخل کې او بېغمه شي چې بس اوس د ده خاطه ختمه شوه داسې دا ژوندی چې دی ژوندی به دیم داسې شو لکه تا له حد ته ورکوز کړ نو دا ډېر یو سخت کار دی دا څومره مظلومان چې خدای په جیلونو کې پراته دي یا الله د خپل حبیب علیه السلام په خاطر باندې خدای پاک ته ورته باعزت رهایه نصیب کړي بالخصوص په دغې هریپور جیل کې زمونږ هغه ملګري چې هغه د مشال ملعون په کیس کې بند دي او نوجوانان دي ښایسته ښایسته تنکي نوجوانان دي او ډېر ظلم ورسره شوی دی په ډېر بدترین ظلم ورسره دا شوی دی چې داسې سزاګانې ورته ورولې شوي دي چې دا د دې عدالت په دې لمن باندې یو تور داغ دی د همیشه دپاره خدای د خپل حبیب په خاطر باندې یا الله کریم ته ورته باعزت رهایه نصیب کړي یا الله ته ورته د رهایه اسباب زر تر زره برابر کړي خدای هغه ټولو ته زر تر زره رهایه چرته هم چې غازیان اسلام دي د خپل حبیب په خاطر ورته خدای پاک رهایه نصیب کړي بالخصوص غازی اسلام غازی تنویر قادری حفظه الله چې د سکاټلینډ په جیل کې بند دی خدای ته ورته باعزت رهایي نصیب کړي عافیه صدیقي چې 20 کاله برابر شو په دې روژه کې 20 کاله د دغې قوم د دغې لور برابر شو افسوس دا دی چې دغې لور دپاره چې آواز پورته نه کوي امریکې له داسې جواب ورکړه او فلاني له داسې جواب ورکړه او په امریکا کې دننه چا د دغې لور تذکره قدر یې ونه کړې شوه او سوال چې د صحافیو کا هغه سوال یې بدل کړ د هغې جواب قدر یې ونه کړې شو موږ د هغې خلکو نه تمه کوو چې دې امریکې له جواب ورکوي الله موږ د داسې بې غیرت حکمرانانو نه وساته الله موږ له با غیرته حکمرانان راکړي د غیرت نه ډک حکمرانان راکړي خدای عافیه صدیقي باندې خپل رحم وکړي یا الله زر تر زره باعزت رهایي نصیب کړي زمونږ د ټولو نه راضي شي آخره خاتمه په ایمان کې د ایمان د زوال نه مو ساتئ وصلی الله تعالی علی خیر خلق